So let's start today's lecture. Okay. First, uh, till now we have seen that is uh, elements of assembly language programming, that is mnemonic operation codes, symbolic operands, and data declaration. Okay. Then we have seen what will be the statement format to write any assembly language code. The statement format is કે first of all to label લખી શકીએ and the label is optional. Second thing is opcode. Opcode means operation code, that the operation which we want to execute, like addition, start, and multiplication, એ બધા. After that, operand specification means on which data we want to execute these operations. So we will use operands. Last one is semicolon and then after comments. So here you have given one statement. Okay. So you have given here one statement, that is again multiplication, BREG, AREG, and the multiply. તો આમાં હવે meaning કઈ રીતે કરવાનું? So again is a label. Multiplication, that is your operation code that you want to perform. BREG and AREG both are registered in which your data is stored. So that is your operand specification, that is data specification કે જેના પર તમારે operation ને perform કરવું છે તે. And the last one is comments. Okay. After that, we have seen કે operand specification ની અંદર suppose તમને આ રીતે આપેલું હોય કે area is a variable and +5. So what we should understand from this statement? So we will understand that in area variable, suppose we have stored value 1 and we will do +5. So we will get the data that is 1 + 5, that is 6. So our operand will be 6. So that is the meaning of area +5 કે વેરિયેબલની અંદર જે વેલ્યુ સ્ટોર કરેલી છે એની અંદર ડાયરેક્ટલી +5 કરી દેવાનું. Then we have seen કે જે ઓપરાન્ડ છે, જે ડેટા છે એની બાજુમાં આ રીતે બ્રેકેટમાં જે લખેલું છે તે સપોઝ અહીંયા 4 લખેલું છે. So what does it mean? So that means we have to add the content of area કે એરિયામાં જે ડેટા છે તે પ્લસ the data of index register 4 કે index register 4 જે રજિસ્ટર છે એમાં જે ડેટા છે તે એ બંનેની અંદરના રહેલા ડેટા આપણે શું કરવાના? એડ કરવાના. So that is the meaning of this statement. So કોઈ બી જગ્યાએ તમે assembly code જો જોશો તો આ રીતે જો આપેલું હોય then you will get better idea what does it mean by this statement. So till now we have seen this. After that, we have seen that what is assembly language ની format જોઈ લીધી, assembly statement ની format જોઈ લીધી.
પછી આપણે જોઈએ કે મશીન ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોર્મેટ શું છે. ઓકે, તો જે બી આપણા ઓપકોડ્સ છે કે પછી નેમોનિક ઓપકોડ્સ છે, ધેટ ઇઝ એડ, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, એ બધા એ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એનું તમારે મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન કરવું હોય, then you will take only two digit. No, you will take only two digit. In the same way, if you want to code for register, then you will take only one digit, and to store some memory address you will take three digits. So this format is compulsory. Now we'll move forward, that is the types of assembly language statements. કે આપણે જે બી સ્ટેટમેન્ટ્સ જોઈએ છીએ તેની અંદર there will be a types of statements. Okay, so first statement is, or first type is imperative statements. Okay, so now what is imperative statement? Imperative statement means we are telling to assembler that which operation we want to perform. We are telling to assembler that which operation we want to perform. For example, addition. So we are telling the assembler that we want to add something. Subtraction, division, multiplication. તો આ રીતના જે સ્ટેટમેન્ટ્સ છે કે જે એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે કંઈક એક્શન કરવાની છે, that are known as imperative statements. The statement which indicates the action to be performed. કે તમારે કઈ એક્શન પરફોર્મ કરવી છે, એડિશન, સબટ્રેક્શન કે શું કરવું છે તમારે, એને કહેવાશે ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સ. તો અહીંયા આપેલું છે એક્ઝામ્પલમાં, એ મીન્સ આ લોકોએ અહીંયા એઝ અ એડ લીધેલું છે, એડની જગ્યાએ અહીંયા લોકોએ એ લખેલું છે, તમારે એડ લખી દેવાનું. એડ 1 એન્ડ વેરિયેબલ 4, એ બંનેના જે ડેટા છે એ બંનેનું શું કરવાનું છે, એડિશન. So that is the imperative statement. Next thing is declarative statement. હવે declarative statement ની અંદર there are two types. Okay, first is either we want to declare storage area, or either we want to declare some constant. Okay, now જેમ કે આપણે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં લખીએ છીએ કે ભાઈ ઇન્ટીજર એ, એનાથી શું થાય છે, એ નામના વેરિયેબલને 4 બાઇટ્સ અલોકેટ થઈ જાય. તો દેટ ઇઝ ધ થિંગ કે આપણે સ્ટોરેજ ડિક્લેર કરીએ છીએ. વી આર ડિક્લેરિંગ સમ સ્ટોરેજ. ઇન ધ સેમ વે, the second thing is declare constant, that we want to declare some constant. So there are two types of declarative statements. Declare storage area and declare constant value. Okay, now how we can write this? So here you can see the syntax, that is first thing is label. Label means variable નું નામ સમજી લો. Variable નું નામ ds and constant. હવે એનું મીનિંગ શું થાય, એ એક વેરિયેબલ છે. ઓકે, ds નો મીનિંગ ડિક્લેર સ્ટોરેજ, એટલે કે આપણે સ્ટોરેજ એરિયા માટે ડિક્લેરેશન કરેલી છે. એન્ડ વન મીન્સ one word of memory we want to reserve for variable a. Simple meaning કે આપણે વેરિયેબલ a માટે 1 word જેટલી મેમરી અલોકેટ કરવી છે. That is the meaning of declare storage. So here you have seen, જે મારું કર્સર છે ત્યાં, this statement reserves 1 word of memory for variable a. Okay, વેરિયેબલમાં ડેટા શું છે એ નથી લખેલું, બટ જસ્ટ સ્ટોરેજ એરિયા ડિફાઇન કરેલું છે કે ભાઈ એ વેરિયેબલને 1 વર્ડ જેટલી મેમરી અલોકેટ કરવી. So that is ds statement. Second thing, that is label, એટલે કે વેરિયેબલનું નામ. dc means
declare constant, we are declaring some constant value, and 1. હવે અહીંયા જોજો, જ્યારે તમે સિમ્પલ 1 લખશો એનો મીનિંગ એ થશે કે તમે કોઈ મેમરી રિઝર્વ કરવા માંગો છો. ઇફ વી આર રાઇટિંગ સમ, અહીંયા સેકન્ડ લાઇનમાં જુઓ, સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં લખેલું છે. સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં લખેલું હોય એનો મીનિંગ કે યુ આર ડિફાઇનિંગ સમ વેલ્યુ. જ્યારે બી પાછળથી જ્યારે કોડિંગ ને બધું આવશે ત્યારની વાત કરું છું, જ્યારે બી સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં લખેલું હોય ત્યારે તમારે સમજવાનું કે દેટ ઇઝ સમ વેલ્યુ, 1 2 3 4 5 જે બી હોય તે, બટ ઇટ ઇઝ સમ વેલ્યુ. એની જગ્યાએ જ્યારે સિંગલ ઇન્વર્ટેડનો યુઝ નથી કરેલો અને ડાયરેક્ટ 1 લખેલો છે, દેટ મીન્સ કે કોઈ વેલ્યુ નથી, બટ એ કોઈ મેમરી વર્ડ્સ છે. દેટ ઇઝ સમ મેમરી વર્ડ્સ, કોઈ એડ્રેસ હોઈ શકે, બરાબર. દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. બંનેને વેલ્યુ નહીં સમજતા, બંનેને વેલ્યુ નથી સમજવાની. સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં હોય એને જ વેલ્યુ સમજવાની. ઓકે, હવે આપણે શું કરીએ છીએ, આ વેરિયેબલ 1 ની અંદર વેરિયેબલ 1 જે છે એની વેલ્યુ શું છે તો કે 1, દેટ ઇઝ 1. તો અહીંયા આપણે જોઈએ, this statement associates the name 1 with a memory word containing the value 1. એટલે કે વેરિયેબલ 1 ની અંદર આપણે વેલ્યુ 1 ને શું કરાવીએ છીએ, સ્ટોર કરાવીએ છીએ. જ્યારે ઉપરના સ્ટેટમેન્ટમાં શું હતું, વેરિયેબલ એ માટે આપણે 1 વર્ડ મેમરીને શું કરી, ડિક્લેર કરી. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ટુ સ્ટેટમેન્ટ્સ. અને બંને સ્ટેટમેન્ટ્સને કહેવાશે ડિક્લેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સ, દેટ ઇઝ ડીએલ. ડીએલ મીન્સ ડિક્લેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ. એની અંદર 2 કેટેગરી, ડીએસ, ડીસી. ઓકે, અને જે ફર્સ્ટ હતું એને કહેવાશે આઈએસ, દેટ ઇઝ ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, નાઉ so we have seen 2 types, imperative statement, declarative statement. Now move forward, that is assembler directives. This is also types of statements. આ બી types of statements માં જ આવશે, but એને કહેવાશે assembler directives. Okay, now simple assembler directives ની અંદર બે there are 2 things. First is start, second is end. સિમ્પલ અસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ્સ, એના પછી તમારી જોડે આવશે એડવાન્સ અસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ્સ. બરાબર, તો આમાં કન્ફ્યુઝ ના થતા, ધીસ ઇઝ જસ્ટ સિમ્પલ, અને આ જે છે એ એડવાન્સ વાળી છે, નીચે જે લખેલું છે તે. ઓકે, સો નાઉ વિલ સી ધ મિનિંગ ઓફ સ્ટાર્ટ એન્ડ એન્ડ. ઓકે, હવે સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ છે, દેટ મીન્સ આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ પ્રોગ્રામ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે, એ સિમ્પલ છે. After that, here you can see they have written constant. કે ભાઈ સ્ટાર્ટની બાજુમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ લખેલી છે, એનો મિનિંગ શું થાય? તો વિલ સી ધેટ. જો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે સ્ટાર્ટ, એની બાજુમાં લખેલું છે 200. આનો મિનિંગ શું કરવું આપણે, કે આપણે શું કરવાનું છે 200, વોટ ઇઝ 200? સો હું તમને બતાવું કે શું કરવાનું. તો વિલ સી ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ. અહીંયા જુઓ, અહીંયા ફર્સ્ટ લાઈન હતી, દેટ ઇઝ સ્ટાર્ટ, એની બાજુમાં લખેલું હતું 200. તો આપણે શું કર્યું, પ્રોગ્રામની જે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એને લોકેશન કાઉન્ટર આપી દેવાનું. લોકેશન કાઉન્ટર મીન્સ મેમરી એડ્રેસ, બોથ આર સેમ થિંગ. હું જ્યારે બી કોઈ બી વર્ડ યુઝ કરું, લોકેશન કાઉન્ટર યુઝ કરું, પછી મેમરી એડ્રેસ યુઝ કરું, બોથ આર સેમ. બરાબર, તો આપણે શું કરીએ છીએ, આ જે 200 છે એને એઝ અ મેમરી એડ્રેસ આપણે આપણી નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનને અલોકેટ કરીએ છીએ. દેટ મીન્સ કે આપણો પ્રોગ્રામ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે, તો કે મેમરી એડ્રેસ
200 થી સ્ટાર્ટ થશે. ધેટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સ્ટાર્ટ અને એની બાજુમાં જે કોન્સ્ટન્ટ લખેલો છે તે. શું મિનિંગ થાય કે આપણો જે પ્રોગ્રામ છે એ મેમરી એડ્રેસ 200 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. એટલે આપણે શું કર્યું, આ જે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન હતી અને અહીંયા જો 200 લોકેશન આપી દીધું. ધીસ ઇઝ અવર મેમરી or લોકેશન કાઉન્ટર જે કહીએ તે. તો 200 આપણી નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનને આપી દીધું. સો ધેટ્સ હાઉ સ્ટાર્ટ વિલ વર્ક. એનું મિનિંગ આ થાય કે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનને ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, તો કે 200 થી નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે. આપણો પ્રોગ્રામ 200 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે, નાઉ સેકન્ડ ઇઝ એન્ડ. એન્ડ તો સિમ્પલ છે કે ભાઈ પ્રોગ્રામનો જ્યારે એન્ડ થઈ જાય ત્યારે તમારે શું લખી દેવાનું, એન્ડ. જો અહીંયા એન્ડ લખેલું છે એની બાજુમાં કમ્પલસરી પાર્ટમાં કંઈ જ નથી. એન્ડ ઇઝ સિમ્પલી એન્ડ, એની આગળ પાછળ કંઈ જ યુઝ કરેલું નથી. એન્ડ મીન્સ ધ એન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ. ઓકે, તો અહીંયા જુઓ એક્ઝામ્પલમાં સિમ્પલી એન્ડ આપેલું છે, એની પાછળ કોઈ કોન્સ્ટન્ટ કે એવું કંઈ છે નહીં. ઓકે, નાઉ એડવાન્સ એસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ્સ. હવે એડવાન્સ એસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ્સ કઈ આવશે, તો ફર્સ્ટ છે ધેટ ઇઝ ઓરિજિન. દરેક ડાયરેક્ટિવ્સનો જે યુઝ થાય છે એ પ્રોપરલી સમજી લેજો. જો તમને ના સમજાયું હોય તો મને ફરીથી પૂછી લેજો. હજુ તો હું તમને એક્ઝામ્પલ બી કરાવીશ, સો એમાં તમને ફરીથી એક્સપ્લેન તો કરીશ જ, બટ સ્ટીલ બિકોઝ આમાં શું છે કે આપણે એક્ઝામમાં કેવી રીતે આવશે કે તમને કોઈ અસેમ્બલી પ્રોગ્રામ આપેલો હોય તો તમારે એનું મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન કરવું પડશે. એક્ઝામમાં આ રીતે આવશે. ઓકે, એન્ડ એક્ઝામ્પલ્સ ને બધું હજુ કરાવવાની છું, બટ દરેકે દરેક ડાયરેક્ટિવ્સનો મિનિંગ શું થાય છે એ જો તમે પ્રોપર સમજ્યા હશો તો એક્ઝામ્પલ તમે સરખી રીતે સોલ્વ કરી શકશો. સો જો ના સમજાયું હોય તો મને ફરીથી પૂછી લેજો જ્યારે હું આનું એન્ડ કરું ત્યારે, લેક્ચર એન્ડ થાય ત્યારે. બરાબર? ઓકે, તો સ્ટાર્ટ તો સમજાઈ ગયું કે સ્ટાર્ટની બાજુમાં જે આપણે વેલ્યુ આપીએ છીએ એનો મિનિંગ એ થાય કે એ મેમરી એડ્રેસથી આપણો પ્રોગ્રામ શું થઈ રહ્યો છે, સ્ટાર્ટ. ઓકે, એન્ડ એન્ડ છે એની આગળ પાછળ કંઈ કમ્પલસરી પાર્ટ નથી. એન્ડ મીન્સ જસ્ટ એન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામ. ઓકે, નાઉ ઓરિજિન. નાઉ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઓરિજિન? એમાં શું કરવાનું? ઓકે, સો ઓરિજિનની બાજુમાં શું લખેલું છે પહેલા એ જોઈ લો. ધેટ ઇઝ એડ્રેસ સ્પેસિફિકેશન. આપણે ત્યાં કોઈ શું આપીએ છીએ, ત્યાં કોઈ એડ્રેસ આપીએ છીએ. ઓકે, હવે હું તમને ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલમાં જ સમજાવી દઉં કે ઓરિજિનમાં શું થઈ રહ્યું છે. બરાબર, કે આપણે શું કરીએ છીએ ઓરિજિનમાં. ઓકે, સો અહીંયા જુઓ આપણા ઓફકોર્સ છે બધા, સ્ટાર્ટ, મૂવ આર, મૂવ એમ, એડ, LTORG, સ્ટોપ, ઓરિજિન. હવે અહીંયા તમને ઓરિજિન દેખાયું. બરાબર, ઓરિજિનની બાજુમાં લખેલું છે લૂપ પ્લસ 2. ઓકે, now what we'll do, we will find address of this loop. What we are doing, we will find the address of loop. ઓકે, તો આપણે અહીંયા જોઈએ લેબલ જે છે આ લૂપ વાળું લેબલ, એનું એડ્રેસ કયું છે, તો અહીંયા જોઈએ તો કે 202 ઇઝ અ એડ્રેસ. 202 એ લૂપનું શું છે, એડ્રેસ છે. ઓકે, પછી એમાં શું કર્યું છે આપણે, +2, તો આન્સર શું આવશે, 204. and we will assign this 204 to our next instruction. We will assign this 204 to our next instruction. So here you can see કે આપણી 18 નંબરની જે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે that is origin instruction,
After that we are having 19 નંબરની જે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે તે. તો એમાં જો આ આપણું એસેમ્બલી લેંગ્વેજ હતું, અહીંયા સુધી એસેમ્બલી લેંગ્વેજ છે. અહીંયા જો એને કયું એડ્રેસ આપેલું છે, તો એ ઇન્સ્ટ્રક્શનને એડ્રેસ આપેલું છે 204 that we have counted. તો ઓરિજિન શું કરે છે, તો ઓરિજિન એ ઇન્સ્ટ્રક્શનને નવું એડ્રેસ આપશે. We are using origin for assigning the new address to our instruction. Okay, so અહીંયા જો બાજુમાં એક્સપ્લેનેશન આપેલી છે. Statement number 18, that is origin loop plus 2 puts the address 204 in the location counter because loop is associated with the address 202 and એની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ +2. So the next statement, that is multiplication CREGB, is therefore given the address that is 204. આપણી જે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન હતી એને આપણે શું આપી દીધું 204. બીજું એક્ઝામ્પલ બતાવું જો. હવે ફરીથી અહીંયા ઓરિજિન છે, અહીંયા 20 નંબરની ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉપર we are having again origin. ઓકે, તો એમાં શું કીધેલું છે લાસ્ટ +1. લાસ્ટ +1, તો લાસ્ટ વાળું લેબલ ક્યાં છે આપણું અહીંયા, આ આપણું લાસ્ટ વાળું લેબલ. ઓકે, એનું એડ્રેસ જુઓ કયું છે લાસ્ટ વાળા લેબલનું 216. ઓકે, so 216 + 1 217. એ 217 આપણે આપણી નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનને આપી દીધું. જો અહીંયા 217 અહીંયા આપી દીધું. લોકેશન કાઉન્ટરમાં આપણે 217 ને શું કરી દીધું સેટ કરી દીધું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ઓરિજિન. તમને સિમ્પલી મેં આ રીતે પ્રોગ્રામ આપ્યો હોય, આ વાળો આ જે 3 કોલમ્સ છે એસેમ્બલી કોડ વાળી, બરાબર, એની સામે તમારે બધા જ લોકેશન કાઉન્ટર પોતાની જાતે સેટ કરવાના, એનું મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન પણ પોતાની જાતે જ કરવાનું. એ રીતે તમારે એક્ઝામ્પલ આવશે. હું હજુ એક્સપ્લેન કરવાની છું, બટ તમને આ રીતે આઈડિયા હોય કે ભાઈ ઓરિજિનમાં આવું લખેલું છે કે ભાઈ લાસ્ટ +1, તો તમે શું કરશો, આ જે લાસ્ટ છે એનું એડ્રેસ જોશો, એમાં +1 એટલે 217, એ જે એડ્રેસ છે એ નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનને શું કરશો અસાઇન કરશો. ઓકે, સો તમને આ રીતે પ્રોગ્રામનું કન્વર્ઝન કરતા આવડી જશે. તો દેટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ઓરિજિન. Okay, now જો સિમ્પલ અહીંયા હા આ પ્રોગ્રામ આપણે કરવાનો જ છે, પણ બિફોર ગોઈંગ ટુ ડન પ્રોગ્રામ મીન્સ અસેમ્બલી લેંગ્વેજમાંથી જે મશીન કોડમાં કરવાનું છે તે એ આપણે કરવાનું છે. બટ ડાયરેક્ટલી કેવી રીતે કરાવી શકું જ્યાં સુધી તમને આ બધાનો યુઝ ના ખબર હોય. જ્યારે યુઝ ખબર પડી જશે પછી હું તમને પ્રોગ્રામ કરાવીશ. તો બિફોર ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સમ પ્રોગ્રામ, એની અંદર જ્યાં નવા નવા વર્ડ્સ આવે છે પ્રોગ્રામની અંદર એ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. એટલા માટે હું તમને આ બધું એક્સપ્લેન કરું છું, બરાબર, કે પ્રોગ્રામમાં જે વર્ડ્સ આવે છે એ પહેલાં તમે પ્રોપર સમજી લો, પછી જ તમને એનું કન્વર્ઝન મશીન કોડમાં કરતા આવડશે. ઓકે, સો હાલ જે પાર્ટ્સ એક્સપ્લેન કરું છું એટલું પહેલાં સમજી લો, પછી વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ હોલ પ્રોગ્રામ. આફ્ટર ધેટ ઇક્વિલેન્ટ ડાયરેક્ટરી, આને આપણે ઇક્વિલેન્ટ ડાયરેક્ટરી કહીશું, EQU, ઇક્વિલેન્ટ ડાયરેક્ટરી. ઓકે, so here we are having અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ નંબર 22 ઉપર જુઓ, સ્ટેટમેન્ટ નંબર 22 ત્યાં આપણે ઇક્વિલેન્ટનો યુઝ કરેલો છે. કેવી રીતે લખ્યું છે જુઓ,
ઇક્વિવેલન્ટનો મીનિંગ શું થશે કે આ જે લૂપનું એડ્રેસ છે that address we will assign to this back. આ જે લૂપ ઇઝ અ વેરિયેબલ એવું જ તમારે સમજી લેવાનું. લૂપ ઇઝ સમ વેરિયેબલ ઓર સમ લેબલ, બેમાંથી એક હશે. અહીંયા તમે જે બી યુઝ કરો છો, ચલો હું તમને એક્સપ્લેન કરું. તમને આ જે સેકન્ડ કોલમ છે એ તો તમને સમજાઈ જ ગઈ હશે કે એ જે છે એ આપણા ઓપરેશન કોડ્સ છે. એના થ્રુ આપણે એસેમ્બલરને કહીએ છીએ કે ભાઈ શું કરવાનું, તો એ આપણા ઓપરેશન કોડ્સ છે. પછી આ જે થર્ડ કોલમ છે એમાં શું છે, આઈધર વેરિયેબલના નામ હશે, આઈધર રજિસ્ટરના નામ હશે, આઈધર કોઈ લેબલના નામ હશે. જો હું તમને બતાવું, અહીંયા AREG છે, ધેટ ઇઝ યોર રજિસ્ટર. AREG રજિસ્ટર, AREG રજિસ્ટર, CREG રજિસ્ટર, આ બી રજિસ્ટર છે, બરાબર. એ બધા તમારા રજિસ્ટર છે. ઓકે. પછી છે આ એની એન્ડ નેક્સ્ટ. તો અહીંયા જુઓ, આ જે નેક્સ્ટ દેખાય એ અહીંયા જુઓ લેબલ તરીકે આપેલું છે. આ જે નેક્સ્ટ દેખાય છે તમને એ અહીંયા શું આપેલું છે, એઝ અ લેબલ. તો અહીંયા તમે થર્ડ કોલમના જેનો બી યુઝ કરો છો, that will be either your label or either your variable name. કાં તો લેબલ હશે, કાં તો વેરિયેબલનું નામ હશે. એમાં બીજું કંઈ છે જ નહીં. તમને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ આ લૂપ શું આવી રહ્યું છે, પછી આ બેક શું આવી રહ્યું છે, આ બધા વર્ડ શું છે, તો એ જસ્ટ વેરિયેબલ્સના નામ છે. આપણે કેવું હાઈ લેવલ લેંગ્વેજનો યુઝ કરતા હોઈએ તો વેરિયેબલના નામ કોઈ બી લઈએ છીએ, તો આમાં બી આ લોકોએ જસ્ટ વેરિયેબલના નામ અસાઇન કરેલા છે. તો આપણે નામ શું છે એ નથી જોવાનું, આપણે કન્સેપ્ટને સમજવાનું છે, બરાબર. તો આ જે છે એ આઈધર લેબલનું નામ હશે, આઈધર કોઈ વેરિયેબલનું નામ હશે. ધેટ ઇઝ ક્લિયર? ઓકે. સો નાઉ આપણે હતા ઇક્વેલન્ટ ઉપર. સો વોટ વી આર ડુઈંગ ઇન ઇક્વેલન્ટ, આપણે શું કરીશું કે આ જે લૂપ છે, લૂપ લખેલું છે, તો આપણે જોવાનું લૂપનું એડ્રેસ. આ છે લૂપ ઇઝ અ લેબલ, અહીંયા એઝ અ લેબલ આપેલું છે એટલે. તો લૂપનું એડ્રેસ જોવો, અહીંયા કયું છે, 202. લૂપનું એડ્રેસ શું છે, 202. that 202 will assign to this back label. Will assign this 202 address to the label that is back. સિમ્પલ છે. એડ્રેસ અસાઇન કરીએ છીએ ટૂંકમાં. સિમ્પલ જો હું વર્ડ્સ યુઝ કરું તો વી આર અસાઇનિંગ ધ એડ્રેસ. બટ કોનું એડ્રેસ ક્યાં જાય છે એ જોઈ લો. તો શું થાય છે, જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર લેબલ આપેલું છે દેટ ઇઝ લૂપ, એનું એડ્રેસ આપણે જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ વાળું જે લેબલ છે એને અસાઇન કરીએ છીએ. ધીસ ઇઝ સિમ્પલ થિંગ. તો અહીંયા એક્સપ્લેનેશન જુઓ, અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર જે આપેલી છે, અહીંયા મારું કર્સર છે ત્યાં જો શું લખ્યું છે કે ઓન એન્કાઉન્ટરિંગ ધ સ્ટેટમેન્ટ ઇક્વેલન્ટ, જ્યારે બી ઇક્વેલન્ટ વાળું સ્ટેટમેન્ટ એન્કાઉન્ટર થાય ત્યારે એસેમ્બલર શું કરશે, સો ધ એસેમ્બલર associates the symbol back with the address of loop. લૂપનું જે એડ્રેસ છે એ આ બેક વાળાને શું કરશે, અસાઇન કરશે. ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. We are assigning the address. Okay. After that, LTORG. Now what is LTORG directive? Back is a label. જો અહીંયા તમને પ્રોગ્રામમાં બતાવું. સૌથી પહેલા આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ ફોર્મેટ જોયેલી. આ આપણો અસેમ્બલી કોડની સ્ટેટમેન્ટ ફોર્મેટ છે કે સૌથી પહેલા જે હોય that will be our label. એની બાજુમાં સેકન્ડ કોલમ જે છે એ આપણા ઓપરેશન કોડ્સ રહેશે. જે થર્ડ કોલમ છે that will be our ઓપરેન્ડ. ઓપરેન્ડ મીન્સ ડેટા, કે ડેટા તમે કોઈ રજિસ્ટરમાં સ્ટોર કરેલા હશે તો રજિસ્ટરમાં, ડેટા તમે કોઈ વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરેલા હશે તો એ વેરિયેબલના નામ હશે, એ રીતે હશે. સો ધેર વિલ બી 3 કોલમ્સ. ઓકે. સો અહીંયા પ્રોગ્રામમાં બી જોઈ લો તમે.
અહીંયા 3 કોલમ્સ છે. આ જે ફર્સ્ટ કોલમ છે એ બધા જ તમારા લેબલ્સ છે. આ જે ફર્સ્ટ કોલમમાં જે બી આપેલું છે ઓલ આર લેબલ્સ. સેકન્ડ કોલમમાં જે બી આપેલું છે ઓલ આર યોર ઓપરેશન કોડ્સ. અને થર્ડ કોલમમાં જે બી આપેલું છે ધેટ વિલ બી યોર ડેટા. ડેટા મીન્સ આઈધર તમે રજિસ્ટરમાં સ્ટોર કરેલા હશે તો એ રજિસ્ટરનું નામ હશે ત્યાં, તમે કોઈ વેરિયેબલમાં સ્ટોર કર્યા હશે તો એ વેરિયેબલનું નામ હશે ત્યાં, એ રીતે. સો આ રીતે આપણું અસેમ્બલી લેંગ્વેજનો કોડ રહેશે. પછી આ જે ફોર્થ કોલમ આપેલી છે એ આપણા એડ્રેસીસ છે. હા, તો પછી લોકેશન કાઉન્ટર કહીએ તો લોકેશન કાઉન્ટર છે આપણા ઇન્સ્ટ્રક્શન માટેના એડ્રેસ છે એ બધા. ઓકે, આટલું ક્લિયર થઈ ગયું? તો અહીંયા આપણે શું કર્યું હતું જુઓ, ઇક્વલન્ટમાં આ જે લૂપનું એડ્રેસ હતું, આ જે લૂપ છે એનું એડ્રેસ શું છે 202. એ એડ્રેસ આપણે કોને અસાઇન કર્યું? બેકને અસાઇન કર્યું. બેક ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ લેબલ. So that is equivalent. Third directive, that is LTORG. LTORG full form છે, that is origin for literals. Okay, now what is literals? Literal means value. જે આ રીતે તમને સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં જેટલા બી આપેલા હોય એને તમારે લિટરલ કન્સિડર કરવાના. પ્રોગ્રામમાં જેટલી બી વેલ્યુઝ જે છે એ સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં લખેલી હશે. અહીંયા જુઓ 5 છે, પછી આ 1, અગેન અહીંયા 1. આ બધા સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં નથી, તો યાદ રાખજો એ લિટરલ્સ નથી. દેટ આર નોટ વેલ્યુઝ. Value અને literal both are same અને both will be written in the single inverted comma. Okay, so literal એને જ કન્સિડર કરવાના જે સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં લખેલા હોય એને. એન્ડ literal means કોઈ બી વેલ્યુ, એનું બીજું કોઈ મિનિંગ નથી. ઓકે, હવે LTORG શું કરે છે? શાંતિથી સાંભળજો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણું એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ થશે અહીંયાથી, સ્ટાર્ટથી. ઓકે, સ્ટાર્ટથી એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ થયું. હવે જ્યાં સુધી LTORG ના આવે ત્યાં સુધી જેટલા બી લિટરલ્સ હોય LTORGની પહેલાંના, LTORG તમારું એક્ઝિક્યુશનમાં આવે એ પહેલાં કેટલા લિટરલ્સ છે જોઈ લો. તો આપણું LTORG હતું આ 13 ઉપર છે. એના પહેલાં આપણે કેટલા લિટરલ્સ યુઝ કર્યા ઉપર જુઓ તો અહીંયા, સોરી, આ બંને તો લેબલ્સ છે. અહીંયા એક લિટરલ છે ધેટ ઇઝ 1. એની ઉપર આ બધા બી રજિસ્ટરના નામ અને વેરિયેબલના નામ હશે. અને અહીંયા એક લિટરલ છે ધેટ ઇઝ 5. LTORGની પહેલાં આપણી જોડે 2 લિટરલ્સ છે ધેટ ઇઝ 5 એન્ડ 1. ઓકે, સો વોટ વી વિલ ડુ, એની પહેલાંના જેટલા બી વેરિયેબલ્સ હશે LTORGની પહેલાંના એ આપણે અહીંયા લખી દેવાના. LTORGની પછી ધેટ ઇઝ 5, એની પછી આવેલો 1, 5 and 1. Okay, now how will assign the address? આ જે 5 અને 1 છે એને આપણે એડ્રેસ કેવી રીતે અસાઇન કરીશું? તો હું ફરીથી એક વખત એક્સપ્લેન કરીશ. અત્યારે તમને ખાલી જેટલું હાફ સમજમાં આવે તો હાફ, જેટલું બી સમજમાં આવે એટલું ખાલી સમજો. હું ફરીથી એક્સપ્લેન કરીશ, બરાબર? સૌથી પહેલાં તો એટલું સમજી લો કે આપણે જોવાનું શું છે, તો કે LTORG આવે એના પહેલાં આપણી જોડે કેટલા લિટરલ્સ હતા. તો આ LTORGની ઇન્સ્ટ્રક્શનની પહેલાં આપણી જોડે લિટરલ્સ હતા 1 and 5. ડન? ઓકે, સો નાઉ આપણે અહીંયા 5 અને 1 લખી દીધું. 5, 1. Now we will assign the addresses to this 5 and 1. કેવી રીતે અસાઇન એડ્રેસ કરીશું?
તો LTO RG નું જે બી લોકેશન કાઉન્ટર હોય તો અહીંયા જુઓ આ જે સ્ટેટમેન્ટ નંબર 12 છે એનું લોકેશન કાઉન્ટર છે 210. તો ઓબ્વિયસલી એના નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનનું એડ્રેસ શું હોવું જોઈએ? 211 હોવું જોઈએ. અહીંયા જો અહીંયા 200 હતું, 201, 202, 203, 204 સિક્વન્સમાં જાય છે, બરાબર. તો અહીંયા 210 હતું, તો જ્યારે LTO RG નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં છે તો એનું એડ્રેસ શું આવશે? 211. So we will assign this 211 to our first literal, 211 to our first literal, and એનું નેક્સ્ટ એડ્રેસ ટુ અવર સેકન્ડ લિટરલ, ધેટ ઇઝ 212. આ રીતે સિક્વન્સમાં એડ્રેસ અસાઇન કરી દેવાના. ઓકે, નાઉ આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ અગેન. પાછળ જો કોઈ એક્ઝામ્પલ આપેલું હોય તો એમાં ફરીથી એક્સપ્લેન કરી હું જોઈ લઉં છું એક વખત. આ બધા તમારા ટેબલ્સ છે, બરાબર. ઓકે, જો અહીંયા લિટરલ ટેબલ આપેલું છે, લિટરલ ટેબલ. તો જ્યારે બી LTO RG તમે કન્સિડર કરો છો તો એની પહેલાંના જે બી લિટરલ હોય એ તમારે આમાં લખી દેવાના લિટરલ ટેબલમાં. આપણી જોડે કયા હતા? 5 અને 1. હવે એને એડ્રેસ કયું અસાઇન કરીશું એ આપણે જોવાનું હતું, બરાબર. તો હું તમને બતાવી દઉં. ચલો, તો એડ્રેસીસ આર LTO RG નું જે એડ્રેસ છે તે ધેટ ઇઝ 211 અને એનું નેક્સ્ટ 212. તો આપણે ટેબલમાં જુઓ 211 અને 212 સ્ટોર કરી દીધા. 5 માટે 211, 1 માટે 212. આ ફર્સ્ટ LTO RG માટે હતું. આફ્ટર ધેટ આ જ એક્ઝામ્પલમાં ફરીથી જુઓ, આ એક વખત LTO RG આવી ગયું. તો LTO RG શું કર્યું? દરેકે દરેક લિટરલ્સને એડ્રેસીસ અસાઇન કર્યા. LTO RG નું કામ છે લિટરલ્સને એડ્રેસ અસાઇન કરવા. થઈ ગયું. ફરીથી હવે નેક્સ્ટ ચાલુ કરીએ આપણે. તો અહીંયા જોતા જજો. જો અહીંયા સબ છે, સ્ટોપ છે, ઓરિજિન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ઓરિજિન, DS, ઇક્વલન્ટ, DS, એન્ડ. ઓકે, ફરીથી ક્યાંય LTO RG આવતું નથી. શાંતિથી સમજો, હું તમને 2 થી 3 વખત એક્સપ્લેન કરીશ, જો નહીં સમજાય તો. થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે એટલા માટે. ઓકે, હવે અહીંયા જુઓ LTO RG માં અહીંયા જે લખેલું છે ને, મારું કર્સર છે ત્યાં, એ વાંચજો શાંતિથી. કે if a programmer does not use an LTO RG statement, કે પ્રોગ્રામર કોઈ LTO RG સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ નથી કરતું તો શું કરવાનું? Then the assembler would enter all literals used in the programs into single pool. એટલે કે આપણે જેટલું ટેબલ બનાવેલું તે એમાં આપણે શું કરીશું? દરેકે દરેક લિટરલની એન્ટ્રી કરી દઈશું. એને એડ્રેસ અસાઇન કરવાના બાકી હશે. પહેલા લિટરલ્સની એન્ટ્રી કરી દેવાની. આફ્ટર ધેટ એન્ડ allocate memory to them when it encounters the AND statement. Now there are two cases. First case, આપણે કામ શું કરવાનું છે? લિટરલ્સને એડ્રેસ અસાઇન કરવાના છે. What we want? We want to assign addresses to our literals. જો હું તમને લિટરલ ટેબલ બતાવું, આ આપણું લિટરલ ટેબલ છે. એની અંદર પ્રોગ્રામમાં જેટલા બી લિટરલ્સ આવેલા હશે એ સ્ટોર કરેલા હશે. Now we want to assign the addresses to these literals. લિટરલ એડ્રેસ અસાઇન કરવા માટે આપણી જોડે 2 ઓપ્શન રહેશે ઓલવેઝ. ફર્સ્ટ ઓપ્શન એ છે કે જ્યારે બી LTO RG સ્ટેટમેન્ટ આવે ત્યારે એની આગળના જેટલા બી લિટરલ્સ હોય એ લિટરલ્સને આ લિટરલ ટેબલમાં એન્ટર કરાવી દેવાના. ઓકે, તો LTO RG પહેલાં આપણી જોડે સ્ટેટમેન્ટ હતા 5 અને 1, તો એને આપણે અહીંયા એન્ટર કરાવી દીધા. દેન
વી હેવ ટુ અસાઇન ધ એડ્રેસીસ. કયા એડ્રેસ અસાઇન કરીશું? તો જે LTORGનું એડ્રેસ છે તે LTORGનું એડ્રેસ હતું 211 અને એની નેક્સ્ટમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી દેવાનું, સિમ્પલ 212. આટલું થઈ ગયું. હવે સેકન્ડ કેસ કે સપોઝ તમારા પ્રોગ્રામમાં ક્યાંય LTORG નથી આવતું, તો તમે લિટરલ્સને એડ્રેસ ક્યારે અસાઇન કરશો? હાઉ વિલ યુ અસાઇન ધ એડ્રેસીસ ટુ યોર લિટરલ્સ? તો સેકન્ડ કેસમાં આપણે એવું કરવાનું કે સપોઝ LTORG યુઝ ના થાય તો આપણે યુઝ કરવાનું એન્ડ સ્ટેટમેન્ટનું, કે જ્યારે એન્ડ આપણે જોઈએ, એન્ડ લખેલું જોઈએ, ત્યારે એની આગળના દરેક લિટરલની એન્ટ્રી લિટરલ ટેબલમાં કરી દેવાની. જો એક્ઝામ્પલમાં બતાવું કે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા LTORG જોયેલું, તો શું કર્યું, એની આગળના જે લિટરલ્સ હતા 5 અને 1, એને આપણે એડ્રેસ અસાઇન કરી દીધું, દેટ ઇઝ 211 212. થઈ ગયું આટલું? ઓકે. હવે નેક્સ્ટમાં જુઓ તો અહીંયા એક લિટરલ આવે છે દેટ ઇઝ 1, પછી અહીંયા નથી, અહીંયા બી નથી. સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં હોય તો જ કન્સિડર કરવાનું. અહીંયા સિમ્પલ 2 છે, એ નહીં જોવાનું. આ બી નથી, આ બી નથી, આ બી નહીં, આ બી નહીં, આ બી. ઓકે. આફ્ટર LTORG વી આર હેવિંગ 1 લિટરલ. ઓકે, બટ અહીંયા ક્યાંય LTORG તો આવતું નથી. અહીંયા જો ક્યાંય LTORG દેખાય છે તમને? આ છે સબ, આ છે સ્ટોપ, ઓરિજિન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ઓરિજિન, DS, ઇક્વેલન્ટ, DS. LTORG તો ક્યાંય આવ્યું નહીં. સો નાઉ વી આર હેવિંગ ધ સેકન્ડ કેસ કે LTORG આવતું નથી. તો આપણી જોડે જે આ લિટરલ હતો દેટ ઇઝ 1, એને આપણે કઈ રીતે એડ્રેસ અસાઇન કરીશું? તો કે જ્યારે બી એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ આવે, એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ, તો એની આગળ રહેલા લિટરલ્સને એન્ટ્રી કરવાની. તો અહીંયા આપણે એન્ટ્રી કરી દીધી દેટ ઇઝ 1, એન્ડ એને એડ્રેસ કયું અસાઇન કરીશું? તો એન્ડવાળાનું જે હશે તે, દેટ ઇઝ આ 218 હતું તો એન્ડનું શું હશે? 219. તો 219 આપણે આ લિટરલને શું કરી દેવાનું? અસાઇન કરી દેવાનું. કન્સેપ્ટ સેમ છે. LTORGમાં શું કરતા હતા? LTORGનું લોકેશન કાઉન્ટર લિટરલ્સને આપતા હતા. સેમ વે એન્ડમાં પણ એ જ વસ્તુ કરવાની. આનું 218 છે તો આનું 219 હશે, તો એ 219 આપણે આપણા લિટરલને શું કરી દેવાનું? અસાઇન કરી દેવાનું. પ્રોસેસ ઇઝ સેમ, બટ ધ કન્સેપ્ટ ઇઝ કે જો LTORG આવે તો એની આગળના જેટલા બી લિટરલ્સ છે એની એન્ટ્રી આ લિટરલ ટેબલમાં કરવાની, દેટ ઇઝ 5 અને 1. પછી LTORGનું જે એડ્રેસ હોય એ આપણા લિટરલને શું કરી દેવાનું? અસાઇન 211 અને એનું નેક્સ્ટ 212. કેટલું થઈ ગયું? એના પછી આપણા પ્રોગ્રામમાં ક્યાંય LTORG આવ્યું નહીં. તો આપણે શું કર્યું કે LTORG ના આવ્યું તો આપણે જોવાનું એન્ડ જોવાનું, કે ક્યાંય એન્ડ આવે છે, આઈધર LTORG આઈધર એન્ડ. તો આપણે જોયેલું કે એન્ડ આવેલું, તો જ્યારે એન્ડ આવ્યું તો એન્ડનું એડ્રેસ આપણે આપણા લિટરલને શું કરી દીધું? અસાઇન. So that's how your LTORG will work. Okay. So again we will try to understand કે સૌથી પહેલા આપણે જોવાનું કે LTORG સ્ટેટમેન્ટ ક્યાં આવે છે. તો આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કર્યું ઇન્સ્ટ્રક્શન 1 થી. ધીસ ઇઝ સ્ટાર્ટ, મૂવ આર, મૂવ એન, ક્યાંય નથી, ક્યાંય નથી. અહીંયા છે 13 ઉપર LTORG છે. જેવું LTORG આવ્યું એવું આપણે શું કરવાનું? એની આગળના પ્રોગ્રામમાં જેટલા બી લિટરલ્સ છે એ લિટરલ ટેબલમાં સ્ટોર કરાવી દેવાના. તો 5 અને 1 ની એન્ટ્રી લિટરલ ટેબલમાં થઈ જશે. બરાબર. પછી વાત આવે છે કે એ જે લિટરલ્સ છે એમને આપણે એડ્રેસ કયું આપીશું? તો આપણે એને એડ્રેસ અસાઇન કરીશું દેટ ઇઝ ઓફ LTORG. તો અહીંયા 12 ઉપર 210 એડ્રેસ છે, તો LTORGનું એડ્રેસ કયું હશે? 211 હશે. તો એ 211 આપણે લિટરલ 5 ને આપવાનું અને એનું નેક્સ્ટ લિટરલ 1 ને આપવાનું. લિટરલ્સને એડ્રેસ અસાઇન થઈ ગયા. ઓકે, ફાઇન. પછી ફરીથી આપણને એક લિટરલ દેખાયો દેટ ઇઝ 1. અહીંયા મારું કર્સર છે ત્યાં. એની એન્ટ્રી આપણે લિટરલ ટેબલમાં કરીશું.
કે દરેક લિટરલને એડ્રેસ અસાઇન કરવું કમ્પલસરી છે. દરેક લિટરલને એડ્રેસ અસાઇન કરવું ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી, કે ભાઈ આ જે વેલ્યુ છે એ સ્ટોર ક્યાં છે એ તો ખબર હોવી જોઈએ. તો એડ્રેસ તો એની એડ્રેસ તો આપણે જોઈશે જ. કોઈ બી ડેટા હોય એ કયા એડ્રેસ ઉપર છે, ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ફંક્શનાલિટી. તો એનું એડ્રેસ ફાઇન્ડ કરવું તો કમ્પલસરી છે. તો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ અસાઇન ધ એડ્રેસીસ. બરાબર, 5 અને 1 ની એડ્રેસ અસાઇન થઈ ગયા. નેક્સ્ટ લિટરલ આપણને મળ્યો, ધેટ ઇઝ 1. 1 ની એન્ટ્રી આપણે લિટરલ ટેબલમાં કરી નાખી. હવે એડ્રેસ ક્યારે અસાઇન કરીશું, કે જ્યારે આપણને કોઈ LTO RG દેખાય કાં તો પછી એન્ડ દેખાય, બંનેમાંથી એક દેખાવું જોઈએ. તો હવે આપણને જુઓ, LTO RG તો નથી દેખાતું, ડાયરેક્ટ શું દેખાય છે, એન્ડ દેખાય છે. જેવું એન્ડ આવશે ત્યારે એન્ડનું એન્ડનું એડ્રેસ આપણે આપણા લિટરલને શું કરી દઈશું, અસાઇન. તો એન્ડનું એડ્રેસ શું હશે, 219. એ એડ્રેસ આપણે શેને આપી દીધું, આપણા લિટરલને આપી દીધું. તો જેટલા બી લિટરલ તમને દેખાય છે પ્રોગ્રામમાં, એની એન્ટ્રી તમારે લિટરલ ટેબલમાં કરતા જવાનું. બટ એડ્રેસ અસાઇન ક્યારે કરવાનું, જ્યારે તમને LTO RG દેખાય કાં તો પછી એન્ડ દેખાય, બંનેમાંથી એક દેખાય ત્યારે એ જે લિટરલ્સ છે એમને એડ્રેસીસ શું કરી દેવાના, અસાઇન કરી દેવાનું. સો ઇઝ ઇટ ક્લિયર? LTO RG એન્ડ જે બી આપણી એસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ્સ છે તે. હું ખાલી એક વખત રિવાઇઝ કરાવી દઉં, પછી વી વિલ અહીંયા સ્ટોપ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે જોયું ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સ, કે કંઈક એક્શન પરફોર્મ કરવી હોય, લાઈક એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, તો એ બધા આવશે ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટની અંદર. પછી આવે છે ડિક્લેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ. એમાં 2 ટાઈપ્સ આવશે, કે આપણે સ્ટોરેજ ડિક્લેર કરીએ છીએ કે પછી કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ડિક્લેર કરીએ છીએ. તો ડીએસનો મિનિંગ એ થાય કે 1 વર્ડ મેમરી સ્ટોરેજ ડિક્લેર કર્યું. અને ડીસીનો મિનિંગ એ થાય કે આપણે આ વેલ્યુ જે 1 છે, લિટરલ 1, એને આપણે 1 વેરિયેબલમાં શું કરી દીધું, સ્ટોર કરી દીધું. દેટ ઇઝ ડિક્લેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ. પછી આવે છે સિમ્પલ એસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ્સ. એમાં આવે છે સ્ટાર્ટ અને એન્ડ. સ્ટાર્ટની બાજુમાં જે બી એડ્રેસ લખેલું હોય ત્યાંથી આપણું પ્રોગ્રામ શું થશે, સ્ટાર્ટ થશે. પછી હતું ઓરિજિન. ઓરિજિનથી શું કરીએ છીએ આપણે, લોકેશન કાઉન્ટરની વેલ્યુને સેટ કરીએ છીએ. કેવી રીતે, લૂપ +2. તો લૂપનું એડ્રેસ હતું 202, 202 + 2. તો નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ અહીંયા, 204. લોકેશન કાઉન્ટરમાં શું સેટ થયું, 204. દેટ ઇઝ ઓરિજિન. પછી ઇક્વેલન્ટ. ઇક્વેલન્ટમાં જસ્ટ સિમ્પલ આપણે એડ્રેસીસ અસાઇન કરીએ છીએ. તો આ લૂપનું જે બી એડ્રેસ હતું એ આપણે શેને આપી દીધું, બેકને આપી દીધું. લૂપનું એડ્રેસ હતું 202, એ આપણે કોને આપી દીધું, બેકને આપી દીધું. પછી આવે છે LTORG. સો LTORG નું કામ છે લિટરલ્સને એડ્રેસીસ અસાઇન કરવા. તો જેટલા બી લિટરલ્સ આવતા જાય એને લિટરલ ટેબલમાં સ્ટોર કરાવતા રહેવાનું. જેવું તમને કોઈ LTORG સ્ટેટમેન્ટ દેખાય ત્યારે એને એડ્રેસીસ શું કરી દેવાના, અસાઇન કરી દેવાના. અને જો LTORG સ્ટેટમેન્ટ ના દેખાય તો તમારે એન્ડનો વેઇટ કરવાનો, બંનેમાંથી એકનો યુઝ કરવાનો લિટરલ્સને એડ્રેસીસ અસાઇન કરવા માટે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અવર advanced assembly directives. Advanced assembly directives. Okay, so that's it for today. And don't worry, આજે છે મેં તમને